ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ NNR ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आओ वेखते हैं गुरप्रीत गोला की ये रिपोर्ट। और एक वजह भी ये दस सकते जो इन्होंने पूरा किया होगा कांग्रेस सरकार ने, और बहुत बड़ा झूठ बोल के और आपा गुमराह करके इन्होंने 17 वोटा लै लिया। घर घर नौकरी, बुढ़ापा पेंशन 2500 रुपया, सगन स्कीम 5100 रुपया, आटा दे नाल दाल दे नाल खंड पत्ती घ्यो, मोबाइल, कोई यहो जी चीज़ छड्डी नहीं जिहड़ा झूठ बोल सकते। तकरीबन सारे बोलिया उन्होंने। और कर्जा माफी के मैसेज आने शुरू हो गए घर में, और उस लालच को देखते हैं कुछ लोगों ने सोचा भी चलो शायद कुछ ना कुछ गल्लां पूरियां करनगे, क्योंकि आप सौ तो वैसे इतबार करते हैं, और जरा गुड़का सा हाथी फड़ के सौ खा के आपको इतबार करना बनता सीगा, और आप इतबार कर लिया, और उसका जो रिजल्ट निकलिया आप सारे स्टेज सैकटरी साहबान सरदार अमरजिंदर सिंह जी बहुमिंट वाले जिन्होंने विस्तार पंजाब सरकार दी नलायकियां बारे आपां नूं सारा चानना पाया। बलटोआ साहब मैं बधाई देना, क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों में जिहड़ी रैली की है, उस रैली ने विरोधियों के कन्न जिहड़े है वो खड़े कर दिते हैं, और साडे इकल्ले हल्के विच ही उस रैली की चर्चा नहीं हुई। उस रैली की चर्चा जी है वो दिल्ली तक हुई, क्योंकि कई लोगों को भुलेखा एक आम आदमी पार्टी वाले फिरते आ खरे उतरे लोगों ने वोटा वाटा पा दियां ने, ते कांग्रेस को बड़ा तगड़ा भुलेखा झूठ बोलिया और गुटका हाथ च फड़ के बोलिया। जदों कोई सिंह नाम वाला वीर गुटका हाथ फड़ लेगा तो वो लोग तबाह कर लेंगे है कि गुरबाणी का वास्ता पाउण लग पए, होर तां गल कोई नहीं रह गई। और आप सारे ने पूरे जोर शोर का जवाब देना है। बोले प्रोफेसर विरसा सिंह जी बलटोहा। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, कोई झूठ बोलते उन्होंने किरदार बड़ी तरह दे, और उन्होंने किरदार नंगा करने वास्ते अज का रोस धरना। इस रोस धरने में शामिल सत्कारयोग भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਅਰੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। हुण जिहदे ते सानू माण है फिर वो भी नारे लगदे श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जिंदाबाद, सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। हैरानी होती है कि पंजाब के लोग जिन्हां दे वल देश देखदा है, जिन्हां बारे महसूस किया जाता है कि बहुत सूझवान ने, बड़े समझदार ने, पर सानू इस गल दा माण नहीं। पर कुछ लोग आउंदे ने सानू भरमाउंदे ने, सबज बाग विखाउंदे ने, वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे ने ते असीं उन्हां दे भरम जाल च फस के ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। 1947 ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੱਕਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੱਗੀ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਐ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ मेरी सरकार बन गई, मैं तेरा कर्जा माफ करूं, ते किसानां ने फार्म भरे, विश्वास किया, नौजवानों ने कहा कि मैं हरेक घर दे विच एक सरकारी नौकरी दूंगा। समुचे पंजाब के बच्चे बच्चियां नूं, नौजवानों ने कहा कि मैं घर घर एक मोबाइल दूंगा, हरेक एक स्मार्टफोन दूंगा, 51,000 शगन स्कीम दूं, 2,000 बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अंगहीन पेंशन दूं, 2500 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਊਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖੰਡ ਘਿਓ ਵੀ ਦਊਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਕੱਟਦੀ, ਕਣਕ ਸੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਗੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ बथेरा लग गया, मेरे वर्गिया ने क्या समूचा श्रोमणी के अंदर कहता रहा, इतने विश्वास न करो। कैप्टन अमरिंदर सिंह वही जे जिन्हें 2002 तो लेकर 2007 तक सरकार हटाई सी ते 4 साल ठंडे दे नाल बिल उगराए सी, केबलां लाइयां सी, ट्रांसफार्मर सड़ जांदा सी ते कहंदे सी पहले बिल उतार के फिर बदलांगे, और विश्वास कर लिया। गुड़का सा मथे नूं ला लिया जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसकी सौं से विश्वास किया तो लोगों ने वोटां पाती, सरकार बार-बार एक उस तो बड़ा भी झूठा।
ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕੀਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਲੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਤਾ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕਢਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਬਣੀ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਉਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਲੜਕ? ਸ਼ਰਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ, ਇੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ, ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ, ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਸ ਜਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਗੰਦ, ਉਹਦਾ ਝੂਠ, ਉਹਦੀ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਇਹਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜੇ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ NRIਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਸ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ APMC ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਦੋਹਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ में बिजली फ्री हो सकती है तो पंजाब में फ्री क्यों नहीं सकती? पहले दिल्ली जाके पूछो तो सही, लोगों ने चीकां कढ़ाइयां पईयां, किहनूं फ्री मिलदी उत्थे? हाँ, जे मिलदी है तो पंजाब 'च मिलदी है। गरीब भाईचारा, BC भाईचारा, सतप्रकाश सिंह बादल ने सब तो पहले पूरे हिंदुस्तान 'च गरीब भाईचारे वास्ते, SC भाईचारे वास्ते 200 यूनिट बिजली का माफ़ करने की स्कीम जी सतप्रकाश सिंह बादल ने लियांदी। जे पंजाब के अंदर ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ 6000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ 13 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹੋਈ, ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਢਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ, ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, 90% ਮੰਡੀਆਂ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ 12000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ 2205 ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਦੇਣ ਹੈ ਸਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਮਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਮੋਟਰ ਵੀ ਹੈ, 1 ਬੰਬੀ ਵੀ ਹੈ, 15 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 4500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਲ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, MSP ਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।